ଆପଣ ତାର ଅସୁବିଧା ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତା ସହିତ ଦିପଦ ମିଠାରେ କଥା ହେଲେ, ଭଲରେ କଥା ହେଲେ, ସେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଇ ଥାନାରୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ କି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥାନାରେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯିଏ ଲୋକ ଆସିଲା ତାକୁ ତେରିଗିରି କରୁନୁ? ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭିତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଥାନାରେ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ କଥାଟେ ପଦେ କହିଛନ୍ତି 2019 ଓଡିଶା ଡିଜିପି ବିକେ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ। ଦୟାକରି ଥରେ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଆଜିର ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି କିଛି କରପ୍ଟେଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଯୋଉଟା କି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଥରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିକେ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ, ସେତେବେଳର ତତ୍କାଳୀନ ଡିଜିପି ଓଡିଶା, କଣ କହିଥିଲେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିବେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବାସ୍ତବ ରୂପ। ଦୟାକରି ଟିକେ ଭଲ କି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି, ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଥାନାର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଏବଂ ରେପୁଟେସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ବହୁ ଲୋକ ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଥାନାର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଖରାପ, ଥାନାରେ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନା, ବହୁ ଲୋକ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ଥାନାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଥାନା ବଦନାମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାସେ ତଳେ ଆମେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମେକାନିଜମ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ପୋଲିସକୁ ନିନ୍ଦା ସହିବାର ପଡିଲା କେବଳ ଭରତପୁର ଆଇଆଇସି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସାରା ଓଡିଶାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହାତ ଯୋଡି ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଭରତପୁର ଥାନାରୁ ଓଡିଶା ପୋଲିସ କିଛି ଶିଖିବ ଆଉ ତେଜିବ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କड़ा ଭାଷାରେ जो गाड़ी कले तागिद कले जे पुलिस बंधु माने एभली कले आउ साधारण लोकटे जीवाई डरिवो, जो असहाय लोकटे जीवाई थाना को डरिवो। आज्ञा थाना को डाकी आपण पुणी केस कराई दउचंती, कोन करूचंती आज्ञा? आमे भाबिथिलु भरतपुर केस पर एटा बंद हेजो, किंतु मो नजर रे अछि वर्तमान सुधा 4टी केस, आहुरी अनेक थाई पारे। आज्ञा मु आपनको कहि परिबि गट्टी गट्टी पाराखेमुंडी थाना रे कोन हेतिला आज्ञा? भरतपुर थाना केस पर नुआ सरकार रे एटा आज्ञा कोन हेतिला भद्रक टाउन पुलिस रे, आपण माने समस्त न्यूज रे देखिचंती भाई। कौन है खंडगिरी लक्ष्मी डाकुआ केस रे आज्ञा, कौन है बरगढ़ रे पुलिस मुखिया यापाई कौन पदक्षेप नौचंती आज्ञा? आज्ञा मोर ये सीधा साधा गोटे प्रश्न, जदि कौन सी थाना आईआईसी तांको विरुद्ध रे आमे कंप्लेन करिवु, काहाकू करिवु आज्ञा? एससीपी को करिवु। साधारण लोकटे एससीपी को नंबर कोड पाइबो? एससीपी को विरुद्ध रे आमे काहाकू कंप्लेन करिवु? डीसीपी को। डीसीपी को नंबर साधारण लोकटे कोड पाइबो? आज्ञा पुलिस डिपार्टमेंट रे डीजी निजे कहले जो दिन सीओजी नंबर जारी कले, जो मानकर सीओजी नंबर न लागिबो सेमानंको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। आपण डीजी महोदय आपण थरे देखिलेनी आपणक प्रदत्त जो एनआईसी रे जो बाहर जो ओडिशा पुलिस रे सीओजी नंबर गोटिक नंबर लागुची आज्ञा? आज्ञा कहा विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान निया जिवो? आपणक सीपी कोन भुवनेश्वर सीपी महोदय कोन तांको जो ऑफिसर मानक पर्सनल नंबर को कॉल करी कथा होचंदी कि ऑफ रेकर्ड किसी कहते कि आज्ञा सीओजी नंबर कौन व्यवहार जानी ना? सीओजी नंबर को कॉल करना, सीओजी नंबर को कॉल कले सिना आपन जानी पारंते सीओजी नंबर ऑफ रही बोली। आज्ञा से बाबद कहारी नजर नहीं आज्ञा। आपण को को रूल सब पुलिस रो आपण जति निर्देशनामा दउचंती डीजी महोदय डीआईजी महोदय ताको कोन पालन करचंती आपन ऑफिसर माने? आपनकर पुलिस सर्कुलेंस नंबर जति भी रहला ताको कोडे को पालन करचंती? 110 को पालन करूना, 280/86 को पालन करूना। अरे कौन सी जिन आदेश को पालन करना, कहीं विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान निया आज्ञा? आबे साधारण लोक न्याय पाई साधारण लोक झाड़ बुआ धन जोटा कि से तेल लुण आलु आकार किनिक आपको दौरान टिकस रे दरमा आपण पाउछन, राजकोष रे जोड़ी होउछ। लोक सुरक्षा पाई से सरकार बाछी, लोक सुरक्षा पाई जो अपॉइंट होइछंती ऑफिसर माने, केबे तांकर ऑफिसर माने ऑफिसर गिरी छाड़ी की लोकंकर सेवा करबा आरंभ करिवे? आज्ञा प्रधानमंत्री कहउछंती मु होउछि प्रधान सेवक, आपण माने किए आज्ञा? पुलिस प्रशासन रे से खेमेंद्र षडंगी किंबा एसआई खेमेंद्र षडंगी किंबा जो तृप्ति रंजन नायक एमाने कोन सेवा करूचंती? आज्ञा एमाने लुटुचंती, दादाबटी कलेक्शन करूचंती। गोटे झीटे 95,000 टंका लक्ष टंका डिमांड कला परे से 95,000 टंका देकी आउ 5,000 टंका पई आईसी फोन काटी दउचन।
ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଫୋନ ରେ କଥା ହେବେନି ବୋଲି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଦିଥର ଫୋନ କଲା ରାତି 2:30 ବେଳେ ଝିଅଟି ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ତା ଫୋନ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ଦିଥର ପୁଣି ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ପୁଣି କାଟିଦେଲେ। ଥାନାରେ ଯାଇ 1,95,000 ଦେଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ହବନି, ଆଉ 5,000 ନେଇକି ଆସ। ପୁଣି ଯାଇକି 5,000 ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ସିସିଟିଭି ରେ। ପୁଣି 5,000 ରାତିରେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଏକୁଟିଆ 2:30 ବେଳେ 2ଟା 2:30 ବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଛି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା ତାର ଉତ୍ତର କଣ ଦେଲେ ଆପଣ ସେଠି? ସେ ପ୍ରମାଣ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାଇଁ, ତାର କିଛି ହବନି। ମାନେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କଣ ଭଗବାନ? ରାତି 1-2ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଏକୁଟିଆ ପଠଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ତା ପାଖରୁ ଛିନତାଇ କରିନେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କହିଥାନ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପହଞ୍ଚିନି, ଆମେ ଛାଡିବୁ କେମିତି? ପୁଣି ଆଣିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। କଣ ସେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନେ କଣ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଲୋକ। ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇକି ଓଡିଶାରେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଓଡିଶାରେ କ୍ରାଇମ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ ଅବଦାନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କେବେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଖାଲି ପେପରରେ ପଢିଦେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଅଭିଯୋଗ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାହବ। କେବେ ସମାଧାନ କରାହବ ଅଭିଯୋଗ? କେବେ ସମାଧାନ କରାଯିବ? ଡିସିପି ଅଫିସ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ପଚାରୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି OHRC କୁ ପଠାଇଛି। OHRC ର ଡାଟା ଖୋଲିକି ପାଉନାହାନ୍ତି। କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ସେ COG ନମ୍ବର ହଉ, ସେ NIC ହଉ, ସେ ସମସ୍ତ ପଇସା ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟର ପଇସା, ଆମ ଟିକସର ପଇସା। ତାର ହିସାବ ନେବାର ଆମର କ୍ଷମତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇକି ନେବାର? କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ତଳେ ବସେଇକି ଡିଟେନ୍ କରାଇବାର? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ମୋବାଇଲ ନେଇକି ମୋବାଇଲ ଡିଲିଟ କରିବା? ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡା କାଠ। ଏଠି ଯଦି ରକ୍ଷକ ସାଜିବ ଭକ୍ଷକ, ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଭରତପୁର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ପିଏନସି ଥିଲେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନ, ଆର୍ମି ପର୍ସନ। ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ପିଏନସି ଥିଲେ ଜଣେ ଆର୍ମି ପର୍ସନ, ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆର୍ମି ପର୍ସନ। ସେ ଆଉ ସିଏ ନିଜେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କଣ ଲୟର ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଲଢି ପାରିଲେ। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟି କାହା ପାଖରେ ଲଢିବ ଆଜ୍ଞା? କେମିତି ଲଢିବ ଆଜ୍ଞା? କେବେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କହିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଡିସିପି ଅଫିସ ଟା ଗୋଟେ ଥାନା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିସିପି ଅଫିସରେ କେତୋଟି FIR ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲାଣି? କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ? ଯଦି ନ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ବିଦା କରିଦଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ? ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ପବ୍ଲିଶ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହୁଛି ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।